السلام عليكم ومرحبا بكم في ليسون اللانجاج سي رقم 14. اليوم نهجو في allocation ديناميك، وده كله شغل مهم مرة عندنا. خليني نسبليكيو لكم الكونتكست حق ده. الكونتكست ده اني ناس مانيبيولي دوني دولا، يعني في كال انا اكزامبل البريسيدون ده عندنا انا ان تابلو. ايوه bon ما فوق ده bon يجي في انا leçon 12 ده عندنا en fait il y a tout tableau. التابلو ده toujours تايا قدغاني فيكسي هنا 3 يعني يا تو au moment وقت القاد نالوي للميموار ده، يعني ده الاورديناتور ده الميموار au démarrage du programme ده، يعني نقول له انت tu me réserves, je ne sais pas, un tableau de taille 3 et je ne peux pas changer d'avis. يعني ما نقدر نغير avis. يا تو ده par exemple ده كان tableau كده، ده كان si j'ai un tab ده je suis obligé de mettre tab 3 وخلاص. je suis يا تو c'est figé. si jamais كمش الدونية كده بي زيادة من 3 ده حلال ما في إلا يا تو نسي tableau آخر quoi. وده قاعد نجاسبيه للميموار quoi. Alors allocation dynamique ده تو concept وايت يبرمتر لنا يعني انينا ياتوني الوي ميموار، يعني وقت الندور نسوق مثلا تابلو هجينا تابلو انا انتي ولا تابلو انا ترتيب، يعني تاي حق ده انينا نفيكسيه وقت القى نكزيكتي للبروجرام ده. نقدر نسالو للاتيليزاتور ده نقول له مثلا تدور نكري لك تابلو تاي انا وكم، وان فونكسيون دي سا نكري له للتابلو ده يوتيليزيه، وكان خلاص حاجه خدمتها كملت فوق ده للتابلو ده للميموار ده نليبيريه كو. ده سا سي une très bonne gestion de mémoire. يعني عندنا tab guide، on sait que عندنا tab par exemple pointer guide، en gros ده البرنسيب اللي ندور نسوي ده. وخلاص للutilisateur نقول له انت دور كم. الutilisateur كان دق لنا 5 فوق الكلافيي ده، on va lui réserver une mémoire de taille 5. خدم بيها كي بعدين يشانجي افي يدور ياجراندير ولا عند دوني بي كتير، يقول au final j'ai changé d'avis من 5 ده ندور نخط 10، خلاص نجي نموديفيه له ولا اسمه ده كان خدم بيه ده بعدين للميموار الداني ليبيريو بوركي كان بروجرام اخر يجي يوتيليزيو. alors que زمان كان مش يسيونا له سيستم انا ديكلاراسيون تابلو بتاب زي ده تاب par exemple tab 5 par exemple ده. التاب 5 ده تو هو ده سافايتر نقول لك شنو يعني ريزيرفي كمش قلنا تاب 5 هنا مثلا في عندنا تابلوات هنا تاب 5 ده tant que البروجرام قاعد يتورني ده ما يليبيري لهو ده كوا. alors que بالالوكاسيون ديناميك هسه قاعد نجيبه ده، يعني نالوي للميموار نخدمه بيا ميم كان كبير كله وبعدين يليبيريه. alors que الزمان على الستاتيك ده تو قاعد نجاسبيه للميموار. يعني par exemple كان عندنا بروجرام عند ألف variable في لوبا وشاك variable ياتو نسولو ما نسولو allocation dynamique allocation statique par défaut وخلاص يشيل الخمام ده ياتو ميموار ده ويجاسبيه وما يليبيره وبعدين ده يخليها البروجرام يبلانتي وكيف. دونك فوالا sans trop tarder ده نشوفو. يعني عندنا بيبليوتيك واحد مهم مرة واحد بقول له stdlib ياتو زي هني قاعد ده خدت لنا على ديسبوزيسيون بليزيور فونكسيون يعني عليهم نشوفوا 4 فونكسيون من انا اللي ياتو انا الريزرفاسيون انا الميموار داكو. فوالا الكور انا كور نيميرو 12 ده يمشي مع كونتكست حقنا لانينا دي كوني كوبيي ان بارتي انا ومنا. فوالا نجي نكري دوسي حقنا formation voilà. On crée notre fichier. alors اول شيء كده اني امبورتي للبيبليوتيك ده. البيبليوتيك جينا
الأول par défaut نشغله بيه ده عندنا stdio.h. وسيت fois ci ده comme قلنا ده عندنا stdlib كله. stdlib ده عندنا فوق fonction دول stdlib ده كله par défaut superté par c و عندنا فوق fonction دول كده. donc parmi les fonctions دول تونم شوفوا on va commencer par les utiliser étape par étape. مثلا هنا ده نقدر نقول له par exemple عندنا tab taille en haut 3 ونقول له printf للutilisateur par exemple قبالة هنا printf saisir votre tableau. Par exemple, après on va prendre valeur en notre tableau de on solo hini quoi. Scanf puisqu'anina on est parti sur un tableau de float, donc on va faire f hina wa hini ça va être plutôt l'adresse de quoi, l'adresse de la case mémoire, l'adresse des tableaux des tableaux de i da ou on peut aussi l'écrire autrement ou dedans écriture à juste écriture à sous forme de pointeur de notre tout d'accord. Je vais recopier. Voilà, dans notre on directement tab plus i donc le juste quoi. Voilà. Voilà مشيلكي ده تو سكانف نشولو نكتبو directement فوقها. c'est plus interactif. وبعدين à la fin كمان on va faire une autre boucle for وهنا فوق البوكل for on va afficher tous les éléments du tableau اللي saisir mandala. نقول par exemple le tableau des pourcent D voilà pourcent U pour dire non signé égale pourcent F. On a le premier paramètre de I ou le deuxième de tab de I. Ou bien nous le contenu de tableau I, tableau plus I. Voilà, هنا دانينا قاعدين نسوي شنو قاعدين exposer l'ancienne façon يعني زمان comment est-ce qu'on faisait quoi. من بدير ده obligé de déclarer taille en tableau de 3 l'utilisateur يقدر saisir les valeurs هكذا لك. Allez, خلي on va faire on va compiler. Il se positionne sur le bon dossier. On compile. main.c on va le sortir à le fichier objet de nouveau on va aller dire formation 14 par exemple. Alors il n'est pas content parce qu'on a fait quoi, oui il faut le mettre comme ça quoi. Alors l'ID c'est bien ça. Ah oui c'est vrai oui. ID c'est % U. C'est bon. Très bien. Compilation faite.
exécution dans ces points slash formation 14. Voilà, il nous dit veuillez saisir votre tableau. Premier élément, on lui dit c'est 5. Deuxième élément, on lui dit 4. Donc 5. Troisième élément, on lui dit 4. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous afficher les éléments. Awal que de 5. Deuxième que de 5. Troisième que de 5. Ce sera encore plus lisible quand c'est un anti-slash à n pour faire des retours à la ligne. Ou un retour à la ligne, quoi. Voilà. Il nous dit de saisir les éléments du tableau. 5, 3, 2. Et voilà, donc il nous affiche ça. C'est parfait. Mais on tableau de nous fixer au minel bidaya. On va le faire autrement. Voilà. Le tableau, comme on l'a dit, c'est un pointeur. Donc on va lui dire float. Tab dynamique, par exemple, on va lui dire tab dynamique. Par défaut d'en manquer. Ensuite, tout dedans, on va commenter ça. Nous retourner le code. Voilà, par exemple, nous le printf. Saisir la taille de votre tableau. Voilà. Alors, Inida, on va déclarer un entier n qui va être la taille, n enseigne n, qui va être la taille du tableau, quoi. Voilà, on va tout donner à l'utilisateur la main de saisir scanf %u fogalet tableau. Voilà. On va mettre le anti-slash n pour le retour à la ligne. Saisir le tableau où il nous saisit la taille du tableau. Après, on va faire un parcours pour remplir le tableau. Mais avant ça, il faut initialiser le tableau. Allocation dynamique des éléments, on a une fonction stdlib.h ou malloc. Plus de documentation, il faut aller le site officiel à GIM. Il y a une fonction initiale, surtout la fonction CEDA. Voilà. Dash signature à gars ou explication détail ou commentaire ou même un exemple aux autres de cliquer il y a tout exécuter le code de tester ou quoi. Donc voilà. Donc je vais malloc. Malloc, en fait, il retourne un pointeur qui pointe nulle part. Il retourne un pointeur. Alors, il y a tout alloué le case mémoire, il y a tout retourné le pointeur. Dans ici là, il y a tout nombre en octet. On est sur des floats. Le float, voilà, il y a tout autre chose d'un opérateur akhar. L'opérateur size of. Size of, c'est une fonction type ou un nombre d'octets en aucun. Par exemple, size of en anglais, taille de size of, par exemple, quand je le type float, il va nous donner 64 bits, ça veut dire 8 octets. Il va retourner 8 sûrement. Mais on va utiliser size of. Et vu que notre tableau qu'on veut créer, ça va être un tableau de float, donc on va mettre size of. Le tableau de cam, le tableau égal à notre n qu'on a défini ici, quoi. Et il y a n fois ça. Là, il a défini notre créer le tableau, quoi. Il reste juste à initialiser le tableau. Donc initialiser le tableau il suffit de créer tout boucle forward rapide. Vous voyez, ça ne va pas être 3 mais plutôt n à l'utilisateur définir da. Voilà, ni saisir
pour l'afficher, donc on peut tout prendre ça directement ou le mettre en bas ici. Voilà. Mais avant tout, directement, il a saisi la valeur de n. Directement, si on lui affiche pas un message, directement, on le commande pour qu'il saisisse la valeur en le tableau. Ça va être un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui afficher un message. Pour qu'il ait brut, quoi. Voilà. Très bien, on indente, on formate le code, on compile et on exécute. Voilà. Alors on lui dit de saisir la taille du tableau, on va lui dire un tableau de taille 5. Et là il va nous demander de saisir 5 fois notre élément. Donc allez. Ah, j'ai fait une bêtise quoi. Comme vous voyez, je travaille avec tableau dynamique, mais je suis en train d'afficher tableau tout qui est défini en code. Je vais changer ici là, plutôt tableau dynamique. Tableau dynamique. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Je vais couper mon programme. Je compile et j'exécute. Alors, taille du tableau, on va lui dire 4 par exemple. Premier élément, on va à partir de 1, 2, nous ordonner 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord, parce qu'il y a le boucle, on s'est arrêté à 3. C'est pourquoi il n'a pas continué. Il faut qu'on change à 1 aussi. Et voilà, cette fois-ci, il va devoir nous afficher tous les éléments. On compile, on exécute. On lui dit par exemple 6 éléments. Et allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Les éléments qui sont saisis de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais à tout, quand on a codé, on a fait une très mauvaise pratique de code. Parce qu'on a alloué la mémoire, mais on ne l'a pas libérée. Donc à chaque fois que quand tu alloues, tu travailles, il faut libérer la mémoire. Pour ça, on a une fonction qui s'appelle free. Free comme libre, la liberté, en entrée, il prend un pointeur. Donc on va lui donner notre pointeur à l'ouda. Voilà, comme ça, on est sûr que la mémoire est libérée après utilisation. Autre pratique, la fonction malloc, comme vous voyez, elle manipule la mémoire. Il faut que la mémoire il chiffre vide, il faut que case mémoire, il y a tout de réserver l'élément. Mais parfois, il arrive que la fonction malloc dans ma bamchi, il ne fonctionne pas correctement. Pour ça, si jamais s'il ne fonctionne pas correctement, tab dynamique il retourne nul. Donc si tab dynamique est égal à nul, donc il n'a pas réussi à exécuter, il n'a pas réussi à allouer la mémoire, donc ça sert à rien de continuer. Donc on exit 1 ou exit 0, on quitte notre programme. Souvent on les met pour tout sécuriser les programmes, pour s'assurer que quand la mémoire n'a pas été plutôt égal à nul. Il retourne nul. Et malloc retourne nul quand si jamais il n'a pas réussi à allouer la mémoire. Voilà. Je compile. On exécute. Saisir le nombre des éléments du tableau 2 et je lui dis par exemple 90 4 et il nous affiche les éléments de notre tableau. C'est ça. Maintenant on va se dire qu'il y a tout. On est en train d'initialiser notre tableau.
يعني on fait l'allocation أول كده il y a plusieurs choses أول كده نسوي déclaration déclarer où les pointeurs. Ensuite nous avons l'allocation dynamique qu'on appelle les fonctions malloc. On a vérification si jamais la vérification c'est optionnel quoi. Alors mais ça ajoute plus de sécurité dans le programme. Nous avons vérification, sinon on quitte le programme si ça marche pas. Et ensuite on remplit les éléments du tableau. Mais en fait ça peut être très compliqué de remplir. Par exemple, si on a un tableau à 1000 éléments, on a pris un tableau à 2 éléments, c'est facile. À 1000 éléments, on remplir tout de suite. Pour ça, il y a une autre fonction qui est définie dans la bibliothèque stdlib. Il y a tout calloc, calloc. Calloc, il fait quoi? Il y a tout signature, ou bien quand on plus d'informations, il faut les sites en la documentation calloc. Du côté C plus de détails au exemple applicatif. Alors calloc par exemple je voudrais initialiser l'élément de calloc d'ailleurs il y a tout signature des éléments il y a le size il y a tout la valeur qu'il fallait donner. Par exemple supposons que je voudrais créer un tableau de taille 1000 et dont toutes les valeurs initiales sont 5, 5, 5, 5, 5. Maintenant, en première entrée, je lui donne 5 uniquement. Voilà. J'aurais pas besoin, ça va être très compliqué de faire ça sur 1000 par exemple. Si j'ai choisi le n égale à 1000 là, ça va être compliqué. Donc je commente. Oui, il n'est pas content parce que la déclaration de ça, ouais, voilà. Voilà, on va compiler, on exécute et il nous dit de saisir la taille du tableau. On va lui dire un tableau de taille 10 000 et voilà, comme vous voyez, plutôt j'ai dit du n'importe quoi, mais je pense que c'est alors qu'il initialise toutes les valeurs de notre tableau qu'il a créé par 0, 0, comme vous voyez. Toutes les valeurs sont à 0, 0, 0 et 0, 0, 0. L'indice à 0 là 999 pour dire à tout 1000 ou 10 000 années 9999. Voilà, donc al-huda al-malloc da garder trace de comme quoi on l'a utilisé. malloc da il prend un seul entrée, yani al taille en al tableau agina c'est qu'on veut réserver là à mémoire il y a tout on le met quoi, sa taille en octet. Voilà. Ensuite d'accord, c'est alors si on veut allouer une mémoire mais initialiser quoi. Voilà. Ensuite par exemple je sais pas, on a défini un tableau par exemple de taille 5. On fait notre travail avant de libérer la mémoire. Par exemple, on fait des traitements complexes, plein de choses, on suppose quoi. Ensuite on change d'avis. ندور نسوي tableau كبير ولا صغير من اللي عندنا. يعني par exemple هنا ده نقول له شنو الان على نينا ديفينير فوق ده نقول له par exemple égal à 3. هنا حقنا c'est égal à 3 فيني وخلاص. ندور plutôt يا توني changer tableau حقنا taille حقنا. Tableau da par exemple je ne sais pas, à travers la commande il nous dit de saisir il saisir taille en les n, j'ai saisi la taille de n de 5, j'ai rempli les 5, j'ai utilisé mon tableau, la vie est belle. Ensuite nous devons continuer, nous devons essayer autre chose.
il y a tout ces tableaux à des tailles je ne sais pas 10, alors qu'il y a j'ai un tableau de taille 5 au tableau à Guinama et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Autrement dit, soit on déclarer il y a tout un autre tableau, ou bien quand on est de réutiliser les mêmes tableaux là. Si je vais réutiliser les mêmes tableaux, il y a une autre fonction qui s'appelle realloc. Realloc, ça veut dire elle réalloue la mémoire quoi. Donc realloc, elle prend en paramètre le premier pointeur, yani tableau aginal awalani da. Comme quoi on veut dire qu'on veut juste récupérer espace aginal awalani da. Ensuite nous devons nous modifier ou quoi. Nous modifier avec une taille de combien? Par exemple, on lui dit n égale à 5 fois la taille d'un float. Et par exemple, on veut lui dire 10 fois la taille d'un float. Ou bien n a Guinée, on l'a mis à 3, donc on va lui dire n fois la taille d'un float, size of float. Voilà, à partir de là, on peut faire la même chose ici. Monsieur, comme tu as déclaré un tableau, remplis les éléments de ton tableau et ensuite on va t'afficher les éléments de ton tableau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le i, on l'a déclaré 2 fois. Voilà. Good. On lui dit de nous donner un tableau de taille 2. On l'utilise. Et ensuite, il nous dit de saisir la nouvelle... attends. On va saisir la taille de notre nouveau tableau. Taille de notre nouveau tableau, ça va être... sa taille, on l'a dit, on l'a mis en durine, c'est 3. Donc on va lui donner premier élément 3, deuxième élément 2, troisième élément 1. Voilà. Ou bien quand on peut faire autrement quoi. Notre doronso, tout est dynamique quoi. Donc tout 2 fois la chance à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Yani de l'utilisateur nous voulons de n. Nous voulons saisir la valeur de n. Nous devons choisir le message de couleur modifié. Nous voulons saisir de nouveau votre la taille de votre tableau. Ou ensuite tout d'un autre nous retrouvons un message gentil comme quoi remplir de nouveau votre tableau, ou saisir de nouveau votre tableau quoi. Il nous retrouve compile et on exécute. Taille du premier tableau 2. Le premier tableau il a tout initialisé avec des zéros parce qu'on a utilisé calloc. Quand on a utilisé tout alloc, ça qui est alloc de tout il fait l'allocation dynamique mais il n'initialise pas, il le cas tel quel. Maintenant on va saisir une nouvelle taille, on va lui dire c'est 3. Maintenant on va saisir les valeurs de notre tableau 2, 3, 4 par exemple. Et après il nous dit les valeurs qu'on a saisies dans mon mini. Je pense qu'on a fait le tour des allocations dynamiques. Alors, allocation statique. ومن هنا كده نقول allocation dynamique. Voilà. On peut même tout faire autrement. Nous devons déclarer un deuxième tableau, par exemple,
par exemple il y a dynamique initialisé, on peut dire initialisé. Voilà. Initialisé da voilà, l'initialisé il va être égal à ça. On va donner, voilà, l'initial, le non initialisé de l'utilisateur aussi de remplir l'utilisateur les remplit lui-même. Vous savez quoi? L'utilisateur saisit la valeur de n. Nous on crée des tableaux. 1 il est initialisé avec toutes les valeurs. Il est initialisé avec les valeurs des comment on dit ça? Il est initialisé avec les valeurs des à part des zéros quoi. Voilà. Quand il n'est pas initialisé. Donc comme il n'est pas initialisé, on continue quoi. Voilà. Il les saisit ici. Mais en même temps, lors de l'affichage, je crois qu'on va afficher aussi tableau initialisé, par exemple, on peut lui dire comme ça. De U égale à %F anti/n où il y a bien sûr on met i ici virgule voilà. En fait, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt là, on peut aussi l'écrire autrement yani. C'est pareil que ça quoi. Qu'est-ce que je vais écrire par la suite? Pareil que ça. Tu vas pointer sur l'adresse qui pointe sur le tableau décalé de i à tout case. Voilà. C'est aussi simple que ça. Dama al fog de tout. C'est presque la même chose. Je pense qu'il y a une virgule en moins ou en plus. Ouais, le point virgule qui manque. Soit le fog, le commenter, ça veut dire la même chose quoi. Bon, maintenant on exécute notre programme et je crois que là il est un peu plus lisible. Je pense qu'on est aussi arrivé un peu à la fin de ce cours. Compile. Ça ne marche pas parce qu'il y a des i qui sont déclarés plusieurs fois. On a un i ici. On a un i aussi ici. Là on les vire. On a aussi un i là qui est là. On les vire aussi. Et je pense que c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Compilation faite. On exécute. Taille du tableau 1. Et la valeur c'est 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je vois. Il nous dit de saisir directement notre tableau. Pourquoi est-ce qu'il nous dit de saisir notre tableau? Ah, la partie quoi. C'est la partie statique. Maintenant, il est entré dans la partie dynamique. La taille du tableau, on va lui dire 1. Et on va juste saisir un seul élément et c'est bon. C'est un tableau avec un seul élément. Ensuite, il nous dit de saisir une deuxième taille, on va lui dire 4. Et maintenant, c'est 1, 2, 3, 4. Et c'est bon. Voilà, je crois qu'on est bon. Alors, il sert à rien. Ne vous inquiétez pas, ce que je suis en train de faire, juste j'utilise l'outil GitHub
Ouais, je suis en train d'envoyer le code sur les repositories. Faut que le site internet en a GitHub Hinida. Code guide public ou disponible. أي ما زول يقدر يمشي consulter ou يقدر télécharger ou يقدر ياتو voilà يقدر appliquer le خان والقان نسوده فوقك. يعني c'est disponible. أي ما يقدر ياتو utiliser ou modifier. Ok. N'hésitez pas quand il y a amélioration. Ok, da tout nas il y a utiliser guide. Désolé pour request pour des il y a tout des bonnes pratiques, des suggestions. Ok, donc pour améliorer le code. Bien sûr que code en a formation, mais en fait nous devons avoir tout le plus clean possible ou tout ça. D'accord. Save. Of lesson 14. Voilà. Et on envoie. Très bien. Donc là, quand on actualise dans les leçons, on a notre formation 14 et on a notre fichier main.c qui est là. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine leçon. Salam alaikum.